میں فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے تو ادارے کی ایجنسیاں جو ہیں وہ حکومتوں کی کمزوریاں بتاتی تھیں، ان کی باتیں بتاتی تھیں اور میں بیانیہ بناتا تھا. اس عمران خان نے کہا کہ جناب میری حکومت تو چلاتی رہی ایجنسیاں، میری حکومت تو کے ممبران تعداد پوری کرنے کے لیے ایجنسیاں کام کرتی تھیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے جب یہ بات کہی کہ جناب پنڈی میں ابھی 2 دن پہلے کہ اسلام آباد پولیس نے تشدد شہباز گل پر اگر ہوا ہے تو نہیں کیا، یہ بوٹو والوں نے کیا ہے، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں. اور پرویز خٹک اور فواد چودھری کہہ رہے ہیں کسی کے باپ کی ہمت نہیں کہ جو عمران خان کو گرفتار کر سکے. اسلام آباد پولیس کر کچھ نہیں سکتی، وہ باپ کس کو کہہ رہا ہے، کس کو گالی دے رہا ہے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ لائیو کوریج سے روک کر آپ ریکارڈنگ جو اس کی ہے تقریر اس کو سنوا کے کہیں کہ بس ٹھیک ہو گیا، بھئی کیوں ٹھیک ہو گیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک جماعت کے سربراہ کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو آج تک آپ ٹی وی پہ آنا اس کا ممانعت ہے، منع ہے. آپ اس کی بھی ریکارڈ شدہ تقریر سنوائیں. آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ایک کو آپ سہولت دے رہے ہیں اور دوسرے کو آپ بلیک آؤٹ کر رہے ہیں. اور کیا عمران خان نے یہ بات نہیں کہی کہ جناب جو میری بات کی تائید نہ کرے اس نے شرک کیا؟ کیا اس نے قادیانیوں کے بارے میں جو گفتگو کی وہ کسی سے پوشیدہ ہے؟ اس نے جو ابھی وہ بے شرم بدبخت رشدی جو بار بار گستاخ رسول کا مرتکب ہوا اس کی حمایت میں جو بات کہی، ہمارے ایمان ابھی اتنے بھی کمزور نہیں ہوئے کہ خادم رسول جو ہیں وہ آواز نہ اٹھا سکیں، مگر اس پر بات کرنا منع ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ اور پھر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر آج تک لوگوں کو اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جتنی شکایات ہیں، آج تک پاکستانی قوم کو جو محرومیاں ہیں، جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، ان سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 70-75 سالوں میں ہماری تکلیفوں کا دکھوں کا مداوع نہیں ہوا. وہ کتنے بے چین ہیں، کتنے رنجیدہ ہیں کہ ان کی محرومیوں کا تکلیفوں کا اس جیسا چور ڈاکو منافق ملک کے مفادات کا سودا کرنے والا عمران خان بھی اگر بات کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں. اور اگر یہ حق کی بات، لوگوں کی محرومیوں کی بات، لوگوں سے ہونے والی ناانصافیوں کی بات، 2 وقت کی روٹی نہ کھانے والوں کی بات اور پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کی طرف سے ہونے والی ناانصافیوں کی بات، اگر وہ لیڈر، وہ قیادت جس کے ساتھ خود ناانصافیاں ہوئی ہیں، خود زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ سچا لیڈر اگر کچھ حقیقت سے پردہ اٹھا دے، کوئی بات کرنے لگے، تو پھر پاکستان میں کیا عالم ہوگا؟ پالیسی سازوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور یہ لائیو کوریج روکنا اور گرفتاری کرنا، بات اس سے آگے نکل گئی ہے. بات سیدھی سی ہے کہ اگر 62-63 پر درجنوں
साबित होने पर 62-63 सबूत आने के बावजूद, चीफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के बावजूद, सबूतों के फैसले के बावजूद, क्या जो 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, मजीद 8 साल इन चीजों का इंतजार किया जाएगा? नहीं, अब मुकम्मल मुल्क नहीं है। इसलिए कि हम समझते हैं, हमें दर्द है इस पाकिस्तान का, हमें तकलीफ है अदारों पर जब उंगलियां उठती हैं। अदारों पर उंगलियां उठने का मकसद, मतलब यह है कि आप रियासत को गैर महफूज कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती यह है कि रियासत में बैठे लोग अपने इख्तियारात को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, रियासत के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। और मैं ये बात बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि रियासत कभी शख्सियात को देखकर फैसले नहीं करती। रियासत कभी पॉपुलर अनपॉपुलर मेरिट नहीं बनाती। रियासती अदारे अगर नोटिस लेते हैं कि 17वें स्केल की नौकरी, उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर, उस पर नोटिस हो सकता है, तो कोई मुझे ये तो बताए कि 25 जुलाई को जो मुकदमात बने वो एक रात में नहीं, 1 घंटे में खत्म किस तरह हो सकते हैं? और वो भी बलवाई जिन्होंने रियासती अदारों के लोगों पर हमला किया हो। और जब नवाज शरीफ 2018 में आया तो उस वक्त के मुकदमात हम पर आज भी कायम है। 5 साल गुजरने के बावजूद हम तारीखें भुगत रहे हैं, मगर हमने तो शिकायत नहीं की। मगर ये, और हमने किसी रियासती इदारे के फर्द पर हमला भी नहीं किया था। मगर इमरान खान क्या धरने के दिनों में, ये आरफ अलवी धरने के दिनों में नहीं रहे? क्या पुलिस वैन से लोगों को छुड़वाया नहीं जाता रहा? और क्या आज जो बात मैं कहने लगा हूं, तीसरा शख्स वो है मोहतरम जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब। मुझे ये कोई बताए कि 2017 में जो कुछ हुआ, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जनाब उस वक्त के जस्टिस साकिब निसार, उस वक्त के जस्टिस आसिफ सईद खोसा इनसे मिलते थे, क्या हदायत लेते थे और क्या करते थे? आप मुझे ये बताएं कि अगर आपने ये देखना है कि मोहतरम, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, जस्टिस सेठ वकार, अल्लाह उनके गुनाह माफ करे, जज अरशद मलिक, क्या फौत हो गए? किसी और का इंतजार है? क्या इस तरह हकायक को छुपाया जाएगा? क्या यह हकीकत नहीं है कि आज जस्टिस साकिब निसार भी जिंदा हैं, आसिफ सईद खोसा भी जिंदा हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे? और क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी भी जो बात कह रहे हैं, उनको अल्लाह जिंदगी दे, हौसला दे, हिम्मत दे, उनकी हिफाजत करे, वो भी जिंदा है? तो भाई क्यों नहीं पूछा जाता? जब हम बातें करते थे तो उस वक्त कहा जाता था अदारों पे उंगलियां उठाते हैं, अदारों पर हमला करते हैं। तो ये हमला नहीं तो और क्या है? और ये जो बातें हम करते हैं ये सबूत नहीं तो और क्या है? और आज भी अगर कोई कहे कि पिंडी वाली गुफ्तगू पर उसको गिरफ्तार किया जाए, क्यों? सबसे पहले आबतोशा खाने का फैसला होना चाहिए। सबसे पहले उसकी करप्शन, उसकी अकाउंट शो ना करने, जिस पर दर्जनों लोग अरकान असेंबली जो है ताहयात नाअहल हो चुके हैं। नवाज शरीफ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल हो चुका है। ये कौन सा लाडला है? इसको कौन सहूलत आज भी दे रहा है? कौन है जो आज भी इसको
गिरफ्तार होने से बचा रहा है, या इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं है, मैं जानता हूं इसे, ये डोरी कहीं और से हिल रही है। आज भी इक्का दुक्का कोई शख्स ऐसा है जो इसकी डोरी आगे पीछे कर रहा है। और क्या हम इसी तरह देखते रहेंगे कि जनाब वो लोगों के दुखों की बातें करता जाए? चोर, डाकू, मुल्क के मफादात का सौदा करने वाला, अदारों में बैठे लोगों को ललकारने वाला, रियासत को ललकारने वाला, वो खुलेआम फिरे और हम ब्लैकआउट रहे। हमें कहा जाए कि रियासत के मफाद में ये नहीं है, हम रियासत के मफाद में अब बोलेंगे। हम रियासत के मफाद में रियासती अदारों के लिए, उनको महफूज, उनको मजबूत, आजाद करने के लिए बोलेंगे। और मैं ये कहता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि जनाब हमें तो लड़ाया जा रहा है एक साजिश के तहत तहरीक इंसाफ को अदारे से, ओ भाई, अदारे और सियासी जमातों के दरमियान एक मीर जाफर सादक का रोल तुमने अदा किया, और मीर जाफर सादक का रोल तुमने अदा करके नौकरी ली, और नौकरी के बाद तुमने जो एक अदमे इस्तेकाम सियासी क़यादत का पैदा किया पाकिस्तान में, उसकी वजह से मईशत का यह हाल हुआ और उसकी वजह से सियासी तवाज़ुन बिगड़ा। हकीकत यह है, और हकीकत एक और भी है। मैं वाज़िया तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ सब कौल जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के, जो उन्होंने पहली दफा नहीं कहा, उन्होंने बतौर जस्टिस होते हुए भी यह बात की थी और 2018 से पहले की थी। अगर उन्होंने बात की और जवेद हाशमी ने उससे पहले बात की थी, यही अगर नवाज शरीफ के साथ होने वाली नाइंसाफियों का मदावा न किया गया, आज भी रुकावटें खड़ी की गई, और आज भी इस इमरान खान को कटहरे में लाने के लिए या आने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गई, तो कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। हम बता रहे हैं कि नवाज शरीफ आ रहा है, हम बता रहे हैं कि हम नताइज से बेपरवाह होके आएंगे, हम बता रहे हैं कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो इमरान खान के बकौल सुनो। हम बता रहे हैं हमारी जमात को जिस तरह कमजोर करने की कोशिश की परवेज इलाही से सुनो। हम बता रहे हैं कि अदालतों में जो हमारे साथ नाइंसाफियां हुई, जस्टिस मोहतरम जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो कह रहे हैं वो सुने, हमारी बात कोई ना सुने। मगर इन सबूत के बाद भी अगर कोई कहे कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देना चाहते हैं, तो फिर सुन लें हासिल बजिंजो, फिर सुने असफद यार वली, फिर सुने मौलाना फजल रहमान, फिर सुने नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ। अगर आवाज उनकी रोकी जाएगी, अगर जिस तरह इसको कवरेज मीडिया में दिलवाई जा रही है, अगर हासिल बजिंजो, असफद यार वली, मौलाना फजल रहमान, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ की आवाज दबाई जाएगी, मीडिया कवरेज से रोका जाएगा, और अगर जो कहते हैं ना ये पॉपुलर है, अगर हासिल बजिंजो ने मीडिया पे आकर जो महरूमियां हैं उनका तज़किरा किया, अगर जो तकलीफें वो लोग पाकिस्तान के लिए सह रहे हैं उसका तज़किरा किया, तो लोग इमरान खान के पीछे नहीं खड़े होंगे, वो हासिल बजिंजो के पीछे खड़े हो जाएंगे। ये पॉलिसी साजों को पाकिस्तान के
جو خیر خواہ ہیں ان کو سوچنا چاہیے. کبھی کسی کی گرفتاری سے, کبھی وقتی طور پہ لائیو کوریج سے روک کر جذبات, لوگوں کے جو جذبات ہیں, محرومیاں ہیں, ان پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. ہمیشہ عوام کی آواز کو سننا چاہیے, پھر پالیسی بنانی چاہیے. اور پھر آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے سیاست کی قربانی دی ریاست کے لیے. یہ قربانی اس وقت مکمل ہوگی جب مداوا کریں گے, جب ان چیزوں کو روکنے میں کامیاب ہوں گے جن کی وجہ سے پاکستان اس حال کو پہنچا, اور اس حال کو پہنچانے میں جن لوگوں نے جو جو کردار ادا کیا, جو جو مہرے تھے, عمران خان سمیت, ان کو عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ کٹہرے میں لایا جائے. اس کے بغیر نہ یہ سلسلہ رک سکتا ہے, نہ یہ پاکستان آگے چل سکتا ہے. بہت شکریہ جی. میاں صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کی جو ہے ساری یہ آپ کے جو شاعر ہیں ان سے تو مطابقت رکھتی ہے, لیکن آپ کی جو حکومت ہے پاکستان کی, جس کے صدر ہے شہباز شریف ہے, ان سے گفتگو آپ کی مطابقت نہیں رکھتی. وہ فام تقیم سے جو ہے وہ معاملات کو چلانا چاہتے ہیں, آپ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. نہیں لکی صاحب, میری عرض سن لیں. یہ بات گفتگو کسی کی فلاں کی, اس سے بات آگے نکل گئی ہے. بات ہے ریاست کی, اب بات ہے اب عوام کی, بات ہے اس کو بچانے کی. اور میں بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے جو 20 سال پہلے موقف اپنایا تھا, موقف لیا تھا کہ آئین قانون کی بالادستی کے بغیر لوگ جو محرومی کا شکار ہیں, جو شکایات اداروں میں بیٹھے لوگوں سے ان کو ہیں, جن کا ذکر جسٹس شوکت صدیقی کر رہے ہیں, آئین پر عمل کیے بغیر لوگوں کی تسلی نہیں ہو سکتی, قوم ایک قوم نہیں بن سکتی. نواز شریف اس وقت بھی اس موقع پر قائم تھا, نواز شریف آج بھی اس موقع پر قائم ہیں, اور جب تک اللہ ان کو سلامت رکھے نواز شریف کا یہ موقف کبھی کمزور نہیں ہو سکتا. اور کیونکہ یہ حل ہے پاکستانی قوم کے دکھوں کے مداوے کا, اس ریاست کی ترقی کا راز ہے اس میں کہ جب تک آپ نواز شریف کے بیانیہ, جب تک نظریہ نواز شریف پاکستان میں رائج نہیں ہوگا, اگر آپ عمرانی فتنہ ختم کر کے اگر آپ نظریہ نواز شریف لے کر پاکستان میں نہیں آئیں گے, پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکیں گے. آپ کی گفتگو میں آپ نے بتایا کہ میڈیا میں ان کی آواز دبائی جا رہی ہے, میاں صاحب کی اور مریم نواز شریف صاحب کی. سوشل میڈیا میں جو پرسیپشن چل رہی ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اے آر وائی کو سمجھا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ترجمان ہے یا ان کی بات کرتا ہے, وہ بند ہو گیا. دوسرے نمبر پہ ایک میڈیا ہاؤس ہے, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ملازم کو جو ہے امپرسنیٹ کر کے شہباز گل کر کے دکھایا گیا کہ صحت مند ہے. وہ جو حکومت کی گرفتاری اور ٹارچر کا جو امپریشن ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی گئی. تو ان حالات میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی آواز کو دبایا جا رہا ہے ان کی؟ آپ, میرا خیال ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس میڈیا ہاؤس کے بندے کو دکھایا گیا ہے وہ پبلک لے آئیں, وہ ادارے بھی موجود ہیں, جس کو وہ کہہ رہا ہے, جس کو وہ کرٹیسائز کر رہا ہے, آپ بھی ہمت کریں اس بندے کو لے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حقائق کیا ہیں. ہم تو کسی طور پر تشدد کے حق میں نہیں ہیں, اگر کسی پر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی سی اس طرح کی فیک جو ویڈیو اگر بقول آپ کے, تو وہ بھی غلط ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ کیا ڈرامہ پرویز الہی نے جو کیا تھا کہ میری بازو ٹوٹ گیا, اور ٹوٹے بازو سے بقول ان کے کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ انہوں نے چکلا ہے. تو اور اس کے بعد جو شہباز گل نے کیا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس نے کہا کہ میری ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں, اتنی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. کیا ایک بھی آپ مہربانی فرما کے میڈیکل کروائیں ان کا کہ کیا شہباز گل اور پرویز الہی, ایک سیکنڈ
भाई बात सुने ना, आपने सवाल कर लिया, बात करने दें। आप उनका मेडिकल करवाएं कि क्या शहबाज गिल की हड्डियां कितनी टूटी थीं और परवेज लाई की हड्डियां कितनी टूटी थीं, पता चल जाएगा कि आज भी वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जी प्लीज़। मियां साहब ये बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कल खबरें चली, उस पर ये कहा गया कि पुलिस को उनके गिरफ्तारी के वारंट मौसूल हो गए। क्या इस बारे में हुकूमत सीरियस है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो उनको मुकदमा दर्ज हुए? देखें, हुकूमती तर्जमान आपको इस बात का जवाब दे सकता है, मगर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस पे गिरफ़्तार करने की बजाय जो पेंडिंग केस हैं, जो सबूत के साथ पड़े हुए हैं, उनका 8-8 साल इंतज़ार ना किया जाए। हमारे तो 8 दिनों में फ़ैसले होते हैं, उसके 8 माह में क्यों नहीं फ़ैसले हो रहे? वो फ़ैसले हों ताकि कौम को पता चले कि इसने पैसा कितना लूटा, इसने माशरे को किस तरह तबाह किया, इसने मईशत को किस तरह तबाह किया, इसने जो पैसा बाहर से लिया उसके बदले कौमी राज कौन से हैं जो दिए उन लोगों को जिन्होंने इस पर इन्वेस्टमेंट की। असल बात तो ये है, ये तो एक मामूली केस है, इसमें गिरफ्तार करने की बजाय असल केस में, और यही हमारा मुतालबा है कि हम समझते हैं कि इसका लाइव कवरेज से रोक देना, रिकॉर्डिंग करके चलाना। और भाई साहब, नवाज शरीफ का तो नाम लेने वाले चैनल को बंद कर दिया जाता था। जुल्म तो यह था कि उसकी बेटी मरियम नवाज शरीफ जलसे जुलूस करती थी, उनका एक टिकट चलाना मीडिया पे वो पाबंदी थी। आज कैसी सहूलतकारी है, हम तो इसका ही चीज का रोना रो रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत वक्त पर लाजम है कि वो बार बार अगर हुकूमत वक्त ये कहे कि हमने सियासत कुर्बान कर दी रियासत के लिए, अच्छा जज्बा है, मगर इससे आगे बढ़े कि जो इसने 4 सालों में किया, और अगर हमारे दर्जनों लोग नाहल हो सकते हैं तो इमरान खान जो है वो क्यों नहीं नाहल हो सकता, ये बात कौम को बताई जाए। और अगर कोई रुकावट है, उस रुकावट का कौम को भी बताया जाए। बड़ा मासूमाना सवाल है आपका। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर चुका हूँ कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को ज़रूर सुन लेना आप। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान कोई लाडला नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को आज तक भी कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।